हाय स्टूडेंट मु इतिश्री मैडम आशीर्वाद एकेडमी को पुणी थे समस्त छात्र छात्री को स्वागत करुच्ची। आज मु गल्प एमआईएल जो आकाश कईच रही से गल्पर लंग क्वेश्चन नहीं कि आज तुम आसी लंग क्वेश्चन को आज बुझेबी तेणु मन देकी शुणव। तेणु ता आगु मो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करने आदौ भूल ना। शेयर निश्चित भाव में कर कमेंट मत जनइब। तेणु स्टार्ट करवा डेरी करवा नहीं। आमर कौन अच्छी ना आकाश कईच गल्प तार राइटर किए अच्छा पिला ना कथाकार मनोज दास। तेणु कथाकार मनोज दास 1934 मसीह बालेश्वर माटी जन्मग्रहण करते। तेणु केउंठे से जन्मग्रहण करते कथाकार मनोज दास ना बालेश्वर ठारे जन्मग्रहण करते 1934 रे। बाल्य अवस्था साहित्य प्रति तांकर अनुराग देखा मिलता। तेणु बाल्य अवस्था ही से साहित्य को अनेक भल पाउथिले। जो भल पाइबा पितामाता देखा पाइले से साहित्य ठारू के विच्युत होगा चाह नथिले। छात्र अवस्था अनेक कृतित्व अर्जन करते। छात्र अवस्था अनेक से कृतित्व अर्जन करते। अनेक साहित्य लेखिकी अनेक कविता वक्तव्य देकी से अनेक कृतित्व अर्जन करते। किए ना कथाकार मनोज दास। यही महिमा धर्मी गाल्पिकों बालेश्वर माटी गौरवान्वित। आज बालेश्वर माटी गर्व गौरव करे कहुथिपाई ना जड़े सुनाम धन्य साहित्यिक को कल से पाइकी से होचंती कथाकार मनोज दास। बालेश्वर वास्तव चित्र को उपलब्धि कला परे से समाज रे वास्तव चित्र को उपलब्धि कला परे से साहित्य रचना करने को आगभर हेउथिले। तेणु समाज वास्तव चित्र को प्रथम से उपलब्धि करुथिले तापर से साहित्य रचना करुथिले। तेणु तांको साहित्यर भाषा थिला कोन ना वास्तव धर्मी भाषा थिला। वास्तव चित्र रूपायित होता तांको साहित्य रे एवं कल्पनामूलक गल्प मध्य से रचना करिसेंती जोटा कि आकाश कईच तांकर गोटे कल्पनामूलक गल्प। तांकर प्रत्येक रचना हास्यधर्मी व्यंगधर्मी और कल्पनामूलक अटे। तेणु तांको गल्परे तांको साहित्यर कौन देखा मिलूला ना हास्यधर्मी थिला व्यंगधर्मी थिला एवं कल्पनामूलक थिला। तांकर रचित कृति गुड़िक हेला लक्ष्मीर अभिसार समुद्रर खुदा विषकन्यार कहानी शेष बसंतर चिठी इत्यादि सेमती अनेक से लिखिछंती तांको जीवन काल मध्यरु। सेथि मध्यरु मु किछि कृति तांकर देइछि हैला। एही महान स्रष्टा 2021 मसीह रे ओडिशा माटीरु विदाय नेइथिले। तेणु से केते मसीह रे योधाम त्याग करथिले बा मृत्युवरण करथिले ना 2021 मसीह रे से मृत्युवरण करथिले बा एई माटी छाड़ी से विदाय नेइथिले। नेक्स्ट वर्तमान तेणु ये जो तांकर परिचय लंग क्वेश्चन आरंभ रे लिखिबो तापरे पैराग्राफ चेंज करके तुमे लिखिबो। आमर वर्तमान गल्प उपर आलोचना करिवि जो लंग क्वेश्चन रहिछि। आकाश कईच गल्पटी गाल्पिकों धूम्राव दिगंत और अन्यान्य कहानी गल्प ग्रंथरु आसीछि। तेणु ये आकाश कईच गल्पटी केउठु आसीछि ना धूम्राव दिगंत और अन्यान्य कहानी गल्प ग्रंथरु आसीछि। प्राचीन कहानी को नूतन भावे वर्णना और पाठक पाठिका निकट उपस्थापन करने होउछि कथाकार मनोज दास गल्प रचनार प्रधान आभिमुख्य। तेणु तांको गल्पर प्रधान आभिमुख्य थिला प्राचीन कहानी को नूतन भाव में वर्णना करिकी पाठक पाठिका निकट उपस्थापन करवा। खूब मजादार गल्प से रचना करुथिले जोटा हमर आकाश कईच गल्प रे देखिबा पई मिलिछि। समाजर परंपरा को गुरुत्व दे गाल्पिक एही श्रेणीर गल्प रे नूतन वार्ता प्रदान करिसेंती। किछि नूतन वार्ता देइछंती। को वार्ता देइछंती बोली कुहा जाइछि ना पछपर जो अभिलाष रहिछि जो उच्च आकांक्षा पुण्य थिला से तार उच्च आशा थिला काहे कि से निजको धिक्कार मध्य करुथिला जे मु काहे कि विहंग न होई कि मु कच्छप होइछि। तेणु विहंगर अर्थ कोन ना चोड़ई। नेक्स्ट को वर्तमान जीवा लिखिबो। आलोच्य गल्परे कथाकार मनोज दास मनीषर चरित्र को सुंदर भावे उपस्थापन करिसेंती। तेणु कौन करछंती ना मनीषर चरित्र को सुंदर भाव से उपस्थापन करिसेंती। मनीष किपरि निज शक्ति अनुसार काम न करी अधिक आशा करिबा द्वारा किपरि विपदर सम्मुखीन होई थाए ताहाकु गल्परे कच्छप माध्यम उपस्थापन करिसेंती। तेणु से कच्छपटी माध्यम उपस्थापन करिसेंती। मनीष अधिक आशा को रखिबा द्वारा एवं विफल होउछि ता माध्यम तार कौन घटुछि तेणु से कच्छप माध्यम उपस्थापन करिसेंती ना किए ना कथाकार मनोज दास।
ପଛପଟିକୁ ସରୋବର ଓ ତା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସବୁଜ ପରିବେଶ ତାକୁ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥିଲା। କରିପାରି ନଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ବିହଙ୍ଗ, ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି ସେ କଣ କହିଛି, ତାର ଇଚ୍ଛା କଣ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ସରୋବରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତା ଚାରିପାଖରେ ଯୋଉ ସବୁଜ ପରିବେଶ ଥିଲା ତାକୁ ଆଦୌ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ନା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା କଣ, ବିହଙ୍ଗ ନ ହୋଇ କାହିଁକି କଚ୍ଛପ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା କଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ବିହଙ୍ଗ ଚଢେଇ ନ ହେଇକି ମୁଁ ଏଇ କଚ୍ଛପ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଚଢେଇ ହେଇଥିଲେ ସେ ଉଡି ଉଡି ଯାଆନ୍ତା, ସେପାରିରେ ଥିବା ସରୋବର ଏବଂ ଆହୁରି ସବୁଜ ଉପତ୍ୟକାକୁ ସେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତା, ଯୋଉଟା ସେ କରିପାରୁ ନଥିଲା କାହିଁକି ନା ସେ କଚ୍ଛପ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା। ସଙ୍କଟ ବିକଟ ହଂସଦୟକୁ କଚ୍ଛପଟି ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ପାଇ ନିଜ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ସବୁ ଅଭିଳାଷକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି। ତେଣୁ ତାର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସଙ୍କଟ ବିକଟ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ପାଇଛି, ତାର ଯୋଉ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ତାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେ କାହା ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲା ନା ସଙ୍କଟ ବିକଟ ନିକଟରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା। ହଂସଦୟ କଚ୍ଛପର ଅଭିଳାଷ, ଏଇଠି ମୁଧନେଶ ଭାବିଲା, ଅଭିଳାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଲା ପରେ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଉଡାଇ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଅଭିଳାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ତାର ଆକାଂକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କଚ୍ଛପର କଣ ଆଶା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ କାଠି ଆଣିଲେ, ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଡାଇ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। କୋଉମାନେ ନା ସଙ୍କଟ ଆଉ ବିକଟ। କାଠିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଙ୍କଟ ବିକଟ କାମୁଡି ଧରିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ କଚ୍ଛପଟି କାମୁଡି ଧରିଥିଲା। ତେଣୁ କାଠିଟି ଆଣିଲେ, ତାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତକୁ କିଏ କାମୁଡି ଧରିଥିଲେ ନା ସଙ୍କଟ ବିକଟ, ଏବଂ ତାର ମଝିକୁ କାମୁଡି ଧରିଥିଲା କିଏ ନା କଚ୍ଛପ। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେହେତୁ କଚ୍ଛପ ଓଜନିଆ ଥିଲା, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠି ନଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ଏହି ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ପର୍ବତ ସେପାରିର କେତେଜଣ ଗାଈଆଳ କଣ ହେଲା ନା ଗାଈଆଳ ଟୋକାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଆକାଶରେ ଉଡି ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉଟା କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କୋଉମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଗାଈଆଳ ଟୋକାମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ସେଇ ଉଡନ୍ତା କଚ୍ଛପଟିକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରି ଗାଈଆଳ ଟୋକାମାନେ ହଂସ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇକି ଦୌଡିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ହାତ ତାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୌଡିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହଂସମାନେ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଗାଈଆଳ ଟୋକାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଟକି ଗଲେ। ଯେହେତୁ ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ କୋଉମାନେ ନା ହଂସଦୟ କଚ୍ଛପକୁ ଉଡାଇ ନେଇଗଲେ, ନଦୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେମାନେ ଆଉ ନଦୀ ସେପଟକୁ ଯାଇପାରିଲେନି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଦୀ ତୀରରେ ଅଟକି ଗଲେ। କୋଉମାନେ ଗାଈଆଳ ଟୋକାମାନେ। ଏହି ହାସ୍ୟଭରା ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖି କଚ୍ଛପ ବିମୁଗ୍ଧ ହେବା ସହିତ ହାତ ତାଳି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଥିବାରୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ସେଇ ଗାଈଆଳ ଟୋକାମାନେ ଯୋଉ ନଦୀ ତୀରରେ ଅଟକି ଗଲେ, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କଚ୍ଛପ କଣ ହେଲା, ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଖୁସି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆତ୍ମହରା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ହାତ ତାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯେହେତୁ ତାର ହାତ ଗୋଡ ଛୋଟ ଥିଲା, ଆଦୌ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରି ନଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ଓ ତରୁଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୌକାରେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ସେହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତରୁଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟାର କଚ୍ଛପଟିକୁ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଆଶାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡରେ କୋଉମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଜଣେ ତରୁଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ନୌକାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା କଣ ନା ସେଇ କଚ୍ଛପ ଉଡି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲା କଣ ନା ସେଇ କଚ୍ଛପଟିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସବୁ ଆଶା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ହଂସଦୟ କଚ୍ଛପ ଉଡି ଉଡି ରାଜନର ଛାତ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଜଣେ ଲୋକ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ, କଚ୍ଛପ ଉଡି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କେହି ଜଣେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲେ ଯେ ରାଜା ନଅର ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ କଚ୍ଛପ ଉଡି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି
ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଜା ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ରାଜା ଉଡ଼ନ୍ତା କଚ୍ଛପକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବିଚିତ୍ର ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ବିଚିତ୍ର କଥା ଶୁଣି କହିଥିଲେ, ବିଚିତ୍ର କଣ ମଣିମା, ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଘୁଷୁରୀ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ରାଜା ସେଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ବିଚିତ୍ର ବୋଲି ମତ ଦେଲେ। ଏବଂ ଏଇ ବିଚିତ୍ର କଥା କିଏ ଶୁଣିଲା ନା ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ଶୁଣି କହିଲେ, କଣ କହିଲେ ନା ବିଚିତ୍ର କଣ ମଣିମା, ମଣିମା ମାନେ ରାଜା। କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ବେଳେ ବେଳେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯିବାର ଦେଖାଯାଏ। ରାଜା ଓ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କଚ୍ଛପଟି ଭାବ ବିହଳ ମାନେ ଆତ୍ମହରା ହେଇଗଲା ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧୁ, ମନେ ରଖିବ ପିଲା, ବୁଦ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଚକ୍ରବତ ଭାବରେ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେହେତୁ ସେ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଲା, କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ରାଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ତା ପାଟି ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଚକ୍ରବତ ଭାବରେ ମାନେ ବୁଲି ବୁଲି କୋଉଠି ପଡ଼ିଲା ନା ଛାତ 9 ଉପରେ ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କଚ୍ଛପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ସୈନ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେନାପତି ଜ୍ୟୋତିଷ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କଚ୍ଛପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସେନାବାହିନୀ, ସେନାପତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ଏହା ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜନକ କଚ୍ଛପ ଅଟେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଅଟେ। ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯାଇ ଶୂନ୍ୟରୁ କଚ୍ଛପ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସହସ୍ର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏଇଠି ପିଲା ଦନ୍ତେଶ ହବ ସହସ୍ରଟା। କବିରାଜ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏହା ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ରାଜା ସମସ୍ତେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଇଏ ସହସ୍ର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ଦୂର କରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ଷଣ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କଣ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କଲେ ନା କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଭକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଇବା। 9 ଉପରେ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ରାଜାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମସ୍ତେ ବସିବା ପରେ ରାଜା ପାଚକକୁ, ପାଚକ ଅର୍ଥ କଣ ଯେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କଚ୍ଛପଟିକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଯାହାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ହିଁ ଅଧିକ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜା ମତ ଦେଲେ। ରାଜା ବୃହତ୍ ସଭାସଦକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଜୀବଟି ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିଲା ବେଳେ କଣ କହିଥିଲା? ସଭାସଦ ବର୍ଗ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା ବୋଲି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ କଚ୍ଛପଟି ଶୂନ୍ୟରୁ ଖସିଲା ବେଳେ କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ କଣ ନା ବୁଦ୍ଧୁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ବୁଦ୍ଧୁ ଶବ୍ଦଟି ସେ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛି? ସମାଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ବୁଦ୍ଧୁରୁ ବାତିଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧୁ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା ବୋଲି ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ଜଣେ ଜଣ ବୁଦ୍ଧୁରୁ ବାତିଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ରାଜା ବଳି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। କାରଣ ସେଠି ଜଣେ ହିଁ ବଳି ପଡ଼ିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। କାରଣ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ମତରେ ରାଜା ଯଦି ବୁଦ୍ଧୁ ହେବେ, ରାଜ୍ୟ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ରାଜା ହିଁ ବୁଦ୍ଧୁ ହେବେ ତ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ କେମିତି ଚଳେଇବେ? ଚଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପାଚକ ଯେଉଁ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ରାନ୍ଧିଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଚ୍ଛପ ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ବୁଦ୍ଧୁ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। କାହା ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଥିଲା ନା ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଆସିଥିଲା। ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଚ୍ଛପ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିଦେଇଥିଲେ। କିଏ କଲେ ନା ରାଜା ଖାଇଲେ। କୋଉ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ନା ବୁଦ୍ଧୁ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ କନକ୍ଲୁଜନ ଲେଖିବ ପାରାଗ୍ରାଫ ଚେଞ୍ଜ କରି। ବାସ୍ତବରେ ଗାଳ୍ପିକ କଥାକାର ମନଦାସଙ୍କ ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ହାସ୍ୟଭରାଯୁକ୍ତ ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଗାଳ୍ପିକ କଥାକାର ମନଦାସଙ୍କ ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ହାସ୍ୟଭରାଯୁକ୍ତ ଗଳ୍ପ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ କଚ୍ଛପ ଅଧିକ ଆଶା ପୋଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହବ ପିଲା, କିପରି ତାର ବିନାଶ ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କରିଛନ୍ତି ନା ମନୋଜ ଦାସ।
ଅଧିକ ଆଶା ସେ ପୋଷଣ କରିବାରୁ ତାର କିପରି ବିନାଶ ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକାଶ କଇଁଚରୁ ଯେକୌଣସି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଥାଉ ଏଇ ଉତ୍ତରଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିବ। କାରଣ ଇଏ ମୁଁ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ମନ ଦେଇକି ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ, ବାରମ୍ବାର ବୁଝିବ। ଆଉ ଯାହା ବୁଝି ନହେଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। କୋଉ ଜିନିଷ ପିଲା ତୁମେ ଧର ବୁଝି ନ ପାରିଲ। ବୁଝିଲା ପିଲା? ତେଣୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।